দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলায় সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণ হবে মোদী সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হজরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এই দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद रसूल इलियास साहब तशरीफ लाए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो नक्शा तैयार किया है एहतजाज का, उसके लिए मगरबी बंगाल में हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम को कन्वेनर बनाया गया है और दीगर कई अफराद जो है ज्वाइंट कन्वेनर हैं। ये ऐलान किया जा रहा है कि एक बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 26 अप्रैल को ब्रिगेड मैदान में मुनक़िद होगा। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि 30 अप्रैल को बत्ती गुल करने का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग अपने इलाकों में बत्तियों को गुल कर देंगे, बंद कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से लेकर 18 तारीख तक, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक मुहिम, एक कैंपेन, एक हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। आइंदा कल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जुमा की नमाज में हमारे आइम्मा हजरात अपने बयानात में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों को अवेयर करें, 26 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान करें। साथ ही साथ नमाज के बाद अपने अपने इलाकों में आप हजरात ह्यूमन चेन का प्रोग्राम मुनक़िद करें, ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनाए और इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत जगहों से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, राजा बाजार और दीगर इलाकों से, और ये एहतजाज पुरअमन होगा। हमारी लड़ाई हुकूमत के नापाक इरादों के साथ है। आम पब्लिक को, आम अवाम को हम इसमें किसी भी तरीके से परेशान में डालना नहीं चाहते हैं, लिहाजा रास्तों वगैरह को बंद न करके आप रास्तों के किनारे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं और कल के इस प्रोग्राम को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल से जो मुहिम शुरू कर रही है, इसमें आप हजरात शामिल हों। आप हजरात को मालूम है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज 33 शेक्सपियर सरानी में जनाब इरफान शेर साहब के दौलत खाने पर बोर्ड के तर्जुमान जनाब कासिम रसूल इलियास साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई और यहाँ एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया को इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया गया। उन्हीं की क़यादत में ये ऐलान की गई कि आइंदा 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा इजलास और सभा किया जाएगा, जिसमें तमाम आइमा हजरात से गुजारिश की जा रही है कि कल जुमा के नमाज में और दीगर नमाजों में भी आप 26 अप्रैल के बारे में ऐलानात करें। और आइंदा 30 अप्रैल को जो बोर्ड का प्रोग्राम ये लिया गया है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग दुकान, फैक्ट्री, ऑफिसेस में बत्ती को गुल कर दें, यानी ब्लैकआउट करें। और उसी के साथ ये भी है कि जुमा के खिताब में आइमाए कराम वक्फ
के ताल्लुक से खुतबा में बताएं और कल जो 11 तारीख को जुमा है, 11 अप्रैल को मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों से निकलकर ह्यूमन चेन बनाए, यानी इंसानी जंजीर बनाकर हुकूमत को ये पैगाम दे कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और ये तमाम प्रोटेस्ट, तमाम धरने और जिस तरह के भी प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल में हमें नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দেশবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনতা, সকলকে আমরা জানাই যে আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে বাংলার বহু সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বসে আমরা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যে কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে। আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আমরা একটা প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা আগামীকাল জুমার দিন থেকেই শুরু করেছি। জুমার নামাজের পরে যে সমস্ত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব মসজিদে ইলানের মাধ্যমে মসজিদের নামাজের পরে পরে যদি আমরা একটা করে মানববন্ধন করতে পারি, সেটাও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই জন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল, যাদের পক্ষে সম্ভব জুমার খুতবায় অবশ্যই ওয়াকফ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি এবং এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবশ্যই জাতিকে বুঝাই এবং নামাজের পরপরই আমরা মানববন্ধনে সামিল হই। আর এক সপ্তাহ 18 তারিখ পর্যন্ত, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফ ডে আমরা প্রত্যেকদিন মানাবো। কোনো না কোনো প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেকদিন ছোটখাটো বড় যেমন পারবো আমরা নিতে থাকবো। তো সেই জন্য আর আগামী 30শে এপ্রিল মানে অন্ধকার সমস্ত বাড়িতে রাত্রি 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত অন্ধকার করার একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সামিল হব। সেই জন্য আশা করছি সবাই মিলিতভাবে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মনোবল না হারিয়ে শক্তি। আজকে এখানে 33 নম্বর থিয়েটার রোডে জনাব ইরফান শেখ সাহেবের ঘরে একটা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে একটা মিটিং হলো। সেই মিটিংয়ে অনেক কিছু আলোচনা হলো ওয়াকফ সম্বন্ধে। তো কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা এখানে সবাই বসে মিলে ঠিক করেছি। এতে পশ্চিমবাংলায় অনেক কমিউনিটি থেকে এবং তনজিম থেকে কনভেনাররা সব এসেছেন। এনারা যত আছেন সব জয়েন্ট কনভেনার আছেন। আমাকে কনভেনার করা হয়েছে। কনভেনার হিসাবে আমি বলছি কয়েকটা ঘোষণা। সব থেকে প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় সভা করতে যাচ্ছে। এটা হবে ব্রিগেডিয়ার গ্রাউন্ডে 26 তারিখে, 26 এপ্রিল শনিবার ইনশাআল্লাহ একটা বড় প্রোগ্রাম মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে ওখানে হবে। একটা আরো ঘোষণা আমি করছি যে 30 তারিখে লাইট বন্ধ করো, আলো বন্ধ করো একটা প্রোগ্রাম হবে। সবাইকে আলো নামিয়ে দিতে হবে 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত তার টাইম দেওয়া হয়েছে, আধ ঘন্টার জন্য। এটা 30 তারিখে হবে, 30 এপ্রিল। আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা কলকাতার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা প্রেস কনফারেন্সও করব, কর্নার মিটিংও করব। কেননা এই পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে সচেতন অনেক কম লোক আছে যারা জানে না যে বোর্ডের কি কাজ আছে, বোর্ড কেন হয়েছে। তো আমাদের উপর যা আঘাত পড়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে, তো সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে যে এই ক্ষতি আমাদের হচ্ছে এই বিল আনতে। সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস জন্য কর্নার মিটিং করব বা অফিসে মিটিং করব। লোকের জন্য একটা এমন একটা ভাব আসুক
যে আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক জানে না যে এই ওয়াকাফ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে। জি, এই সাধারণ মানুষকে এগুলো বোঝাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা সপ্তাহ আমরা করছি, আজ থেকে 11 তারিখ 11 তারিখ থেকে শুরু হবে, 11 তারিখ থেকে শুরু হবে 18 তারিখ পর্যন্ত একটা আমরা সপ্তাহ বানাচ্ছি। সেই সপ্তাহে আমরা এই কাজগুলো করব। কালকের জন্য আমি একটা সব মসজিদের ইমামকে আমি দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি যে ওনারা জুম্মার নামাজের আগে নিজের তকরিরে, নিজের ওয়াজের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেবেন যে আগামী 26 তারিখে পার্সোনাল বোর্ড একটা বড় এখানে সভা করতে যাচ্ছে, আর আপনারা সবাইকে সেই সভায় আসতে হবে। জি, তারপরে আর বাদ বাকি পরে এলান করা যাবে। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি স্পোক পারসন দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলার সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণভাবে মোদী সরকার ওয়াকাফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হজরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য, প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এ দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास साहब तशरीफ लाए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो नक्शा तैयार किया है एहतजाज का, उसके लिए मगरबी बंगाल में हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम को कन्वेनर बनाया गया है और दीगर कई अफराद जो है ज्वाइंट कन्वेनर हैं। ये ऐलान किया जा रहा है कि एक बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 26 अप्रैल को ब्रिगेड मैदान में मुनक्किद होगा। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि 30 अप्रैल को बत्ती गुल करने का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग अपने इलाकों में बत्तियों को गुल कर देंगे, बंद कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से लेकर 18 तारीख तक, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक मुहिम, एक कैंपेन, एक हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। आइंदा कल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जुमा की नमाज में हमारे आइम्मा हजरात अपने बयानात में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों को अवेयर करें, 26 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान करें। साथ ही साथ नमाज के बाद अपने अपने इलाकों में आप हजरात ह्यूमन चेन का प्रोग्राम मुनक्किद करें, ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनाए और इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत जगहों से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, राजा बाजार और दीगर इलाकों से
और ये एहतजाज पुरअमन होगा। हमारी लड़ाई हुकूमत के नापाक इरादों के साथ है। आम पब्लिक को, आम अवाम को हम इसमें किसी भी तरीके से परेशान में डालना नहीं चाहते हैं। लिहाजा रास्तों वगैरह को बंद न करके आप रास्तों के किनारे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं और कल के इस प्रोग्राम को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल से जो मुहिम शुरू कर रही है, इसमें आप हजरात शामिल हों। आप हजरात को मालूम है कि वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज 33 शेक्सपियर सरानी में जनाब इरफान शेर साहब के दौलत खाने पर बोर्ड के तर्जुमान जनाब कासिम रसूल इलियास साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई और यहाँ एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें हजरत मौलाना कारी फजल रहमान साहब दावत बरकातुहुम आलिया को इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया गया। उन्हीं की क़यादत में ये ऐलान की गई कि आइंदा 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा इजलास और सभा किया जाएगा, जिसमें तमाम आइमा हजरात से गुजारिश की जा रही है कि कल जुमा के नमाज में और दिगर नमाजों में भी आप 26 अप्रैल के बारे में ऐलानात करें। और आइंदा 30 अप्रैल को जो बोर्ड का प्रोग्राम ये लिया गया है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग दुकान, फैक्ट्री, ऑफिसेस में बत्ती को गुल कर दें, यानी ब्लैकआउट करें। और उसी के साथ ये भी है कि जुमा के खिताब में आइमाए कराम वक्फ के ताल्लुक से खुतबा में बताएं और कल जो 11 तारीख को जुमा है, 11 अप्रैल को मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों से निकलकर ह्यूमन चेन बनाए, यानी इंसानी जंजीर बनाकर हुकूमत को ये पैगाम दे कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और ये तमाम प्रोटेस्ट, तमाम धरने और जिस तरह के भी प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल में हमें नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দেশবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনতা, সকলকে আমরা জানাই যে আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে বাংলার বহু সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বসে আমরা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যে কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে। আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আমরা একটা প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা আগামীকাল জুমার দিন থেকেই শুরু করেছি। জুমার নামাজের পরে যে সমস্ত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব মসজিদে ইলানের মাধ্যমে মসজিদের নামাজের পরে পরে যদি আমরা একটা করে মানববন্ধন করতে পারি, সেটাও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল, যাদের পক্ষে সম্ভব জুমার খুতবায় অবশ্যই ওয়াকফ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি এবং এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবশ্যই জাতিকে বুঝাই এবং নামাজের পরপরই আমরা মানববন্ধনে সামিল হই। আর এক সপ্তাহ 18 তারিখ পর্যন্ত, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফ ডে আমরা প্রত্যেকদিন মানাবো। কোনো না কোনো প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেকদিন ছোটখাটো বড় যেমন পারবো আমরা নিতে থাকবো। তো সেই জন্য আর আগামী 30শে এপ্রিল মানে অন্ধকার সমস্ত বাড়িতে রাত্রি 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত অন্ধকার করার একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সামিল হব। সেই জন্য আশা করছি সবাই মিলিতভাবে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মনোবল না হারিয়ে শক্তি। আজকে এখানে 33 নম্বর থিয়েটার রোডে জনাব ইরফান শের সাহেবের ঘরে একটা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে একটা মিটিং হলো। সেই মিটিংয়ে অনেক কিছু আলোচনা হলো ওয়াকফ সম্বন্ধে। তো কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা এখানে সবাই বসে মিলে ঠিক করেছি। এতে পশ্চিমবাংলায় অনেক কমিউনিটি থেকে এবং তনজিম থেকে কনভেনাররা সব এসেছেন। এনারা যত আছেন সব জয়েন্ট কনভেনার আছেন। আমাকে কনভেনার করা হয়েছে। কনভেনার হিসাবে আমি বলছি কয়েকটা ঘোষণা। সব থেকে প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় সভা করতে যাচ্ছে। এটা হবে ব্রিগেডিয়ার গ্রাউন্ডে 26 তারিখে, 26 এপ্রিল শনিবার ইনশাল্লাহ একটা বড় প্রোগ্রাম তারিখ হবে 30 এপ্রিল। আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা
কলকাতার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা প্রেস কনফারেন্সও করব, কর্নার মিটিংও করব। কেননা এই পার্সোনাল বোর্ড থেকে সচেতন অনেক কম লোক আছে যারা জানে না যে বোর্ডের কি কাজ আছে, বোর্ড কেন হয়েছে। তো আমাদের উপর যা আঘাত পড়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে, তো সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে যে এই ক্ষতি আমাদের হচ্ছে এই বিল আনতে। সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস জন্য কর্নার মিটিং করব বা অফিসে মিটিং করব। এই লোকের জন্য একটা এমন একটা ভাব আসুক যে আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক জানে না যে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে। এই সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এই জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা সপ্তাহ আমরা করছি, আজ থেকে 11 তারিখ 11 থেকে শুরু হবে, 11 তারিখ থেকে শুরু হবে 18 তারিখ পর্যন্ত একটা আমরা সপ্তাহ বানাচ্ছি। সেই সপ্তাহে আমরা এই কাজগুলো করব। কালকের জন্য আমি একটা সব মসজিদের ইমামকে আমি দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি যে ওনারা জুম্মার নামাজের আগে নিজের তকরিরে, নিজের ওয়াজের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেবেন যে আগামী 26 তারিখে পার্সোনাল বোর্ড একটা বড় এখানে সভা করতে যাচ্ছে, আর আপনারা সবাইকে সেই সভায় আসতে হবে। জি, আমরা আর বাদ বাকি পরে এলান করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি স্পোক পারসন দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলায় সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণ হবে মোদী সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হজরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এ দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास साहब तशरीफ लाए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो नक्शा तैयार किया है एहतजाज का, उसके लिए मगरबी बंगाल में हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहूम को कन्वेनर बनाया गया है और दीगर कई अफराद जो है ज्वाइंट कन्वेनर हैं। ये ऐलान किया जा रहा है कि बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से
आइंदा 26 अप्रैल को ब्रिगेड मैदान में मुनक्किद होगा। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि 30 अप्रैल को बत्ती गुल करने का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग अपने इलाकों में बत्तियों को गुल कर देंगे, बंद कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से लेकर 18 तारीख तक, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक मुहिम, एक कैंपेन, एक हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। आइंदा कल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जुमा की नमाज में हमारे आइम्मा हजरात अपने बयानात में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों को अवेयर करें, 26 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान करें। साथ ही साथ नमाज के बाद अपने अपने इलाकों में आप हजरात ह्यूमन चेन का प्रोग्राम मुनक्किद करें, ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनाए और इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत जगहों से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, राजा बाजार और दीगर इलाकों से, और ये एहतजाज पुरअमन होगा। हमारी लड़ाई हुकूमत के नापाक इरादों के साथ है। आम पब्लिक को, आम अवाम को हम इसमें किसी भी तरीके से परेशान में डालना नहीं चाहते हैं, लिहाजा रास्तों वगैरह को बंद न करके आप रास्तों के किनारे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं और कल के इस प्रोग्राम को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल से जो मुहिम शुरू कर रही है, इसमें आप हजरात शामिल हों। आप हजरात को मालूम है कि वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज 33 शेक्सपियर सरानी में जनाब इरफान शेर साहब के दौलत खाने पर बोर्ड के तर्जुमान जनाब कासिम रसूल इलियास साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई और यहाँ एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें हजरत मौलाना कारी फजल रहमान साहब दावत बरकातुहुम आलिया को इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया गया। उन्हीं की क़यादत में ये ऐलान की गई कि आइंदा 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा इजलास और सभा किया जाएगा, जिसमें तमाम आइमा हजरात से गुजारिश की जा रही है कि कल जुमा के नमाज में और दिगर नमाजों में भी आप 26 अप्रैल के बारे में ऐलानात करें। और आइंदा 30 अप्रैल को जो बोर्ड का प्रोग्राम ये लिया गया है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग दुकान, फैक्ट्री, ऑफिसेस में बत्ती को गुल कर दें, यानी ब्लैकआउट करें। और उसी के साथ ये भी है कि जुमा के खिताब में आइमाए कराम वक्फ के ताल्लुक से खुतबा में बताएं और कल जो 11 तारीख को जुमा है, 11 अप्रैल को मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों से निकलकर ह्यूमन चेन बनाए, यानी इंसानी जंजीर बनाकर हुकूमत को ये पैगाम दे कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और ये तमाम प्रोटेस्ट, तमाम धरने और जिस तरह के भी प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल में हमें नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দেশবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনতা, সকলকে আমরা জানাই যে আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে বাংলার বহু সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বসে আমরা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যে কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে। আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আমরা একটা প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা আগামীকাল জুমার দিন থেকেই শুরু করেছি। জুমার নামাজের পরে যে সমস্ত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব মসজিদে ইলানের মাধ্যমে মসজিদের নামাজের পরে পরে যদি আমরা একটা করে মানববন্ধন করতে পারি, সেটাও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল, যাদের পক্ষে সম্ভব জুমার খুতবায় অবশ্যই ওয়াকফ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি এবং এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবশ্যই জাতিকে বুঝাই এবং নামাজের পরপরই আমরা মানববন্ধনে সামিল হই। আর এক সপ্তাহ 18 তারিখ পর্যন্ত, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফ ডে আমরা প্রত্যেকদিন মানাবো। কোনো না কোনো প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেকদিন ছোটখাটো বড় যেমন পারবো আমরা নিতে থাকবো। তো সেই জন্য আর আগামী 30শে এপ্রিল মানে অন্ধকার সমস্ত বাড়িতে রাত্রি 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত অন্ধকার করার একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সামিল হব। সেই জন্য আশা করছি সবাই মিলিতভাবে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মনোবল না হারিয়ে শক্তি। আজকে এখানে 33 নম্বর থিয়েটার রোডে আমাকে কনভিনার করা হয়েছে। কনভিনার হিসাবে আমি বলছি কয়েকটা ঘোষণা। সব থেকে প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় সভা করতে যাচ্ছে। এটা হবে ব্রিগেডিয়ার গ্রাউন্ডে 26 তারিখে।
26 এপ্রিল শনিবার ইনশাআল্লাহ একটা বড় প্রোগ্রাম মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে ওখানে হবে। একটা আরো ঘোষণা আমি করছি যে 30 তারিখে লাইট বন্ধ করো, আলো বন্ধ করো একটা প্রোগ্রাম হবে। সবাইকে আলো নামিয়ে দিতে হবে। 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত তার টাইম দেওয়া হয়েছে, আধ ঘন্টার জন্য। এটা 30 তারিখে হবে, 30 এপ্রিল। আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা কলকাতার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা প্রেস কনফারেন্সও করব, কর্নার মিটিংও করব। কেননা এই পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে সচেতন অনেক কম লোক আছে যারা জানে না যে বোর্ডের কি কাজ আছে, বোর্ড কেন হয়েছে। তো আমাদের উপর যা আঘাত পড়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে, তো সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে যে এই ক্ষতি আমাদের হচ্ছে এই বিল আনতে। সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস জন্য কর্নার মিটিং করব বা অফিসে মিটিং করব। লোকের জন্য একটা এমন একটা ভাব আসুক যে আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক জানে না যে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে। এই সাধারণ মানুষকে এগুলো বোঝাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা সপ্তাহ আমরা করছি, আজ থেকে 11 তারিখ থেকে শুরু হবে 18 তারিখ পর্যন্ত একটা আমরা সপ্তাহ বানাচ্ছি। সেই সপ্তাহে আমরা এই কাজগুলো করব। কালকের জন্য আমি একটা সব মসজিদের ইমামকে আমি দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি যে ওনারা জুম্মার নামাজের আগে নিজের তকরিরে, নিজের ওয়াজের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেবেন যে আগামী 26 তারিখে পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় এখানে সভা করতে যাচ্ছে, আর আপনারা সবাইকে সেই সভায় আসতে হবে। জি, তারপরে আর বাদ বাকি পরে অ্যানাউন্সমেন্ট করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি স্পোক পারসন দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলায় সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণভাবে মোদী সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হযরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের
সদস্য, প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এ দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास साहब तशरीफ लाए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो नक्शा तैयार किया है एहतजाज का, उसके लिए मगरबी बंगाल में हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम को कन्वेनर बनाया गया है और दीगर कई अफराद जो है ज्वाइंट कन्वेनर हैं। ये ऐलान किया जा रहा है कि बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 26 अप्रैल को ब्रिगेड मैदान में मुनक्किद होगा। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि 30 अप्रैल को बत्ती गुल करने का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग अपने इलाकों में बत्तियों को गुल कर देंगे, बंद कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से लेकर 18 तारीख तक, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक मुहिम, एक कैंपेन, एक हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। आइंदा कल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जुमा की नमाज में हमारे आइम्मा हजरात अपने बयानात में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों को अवेयर करें, 26 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान करें। साथ ही साथ नमाज के बाद अपने अपने इलाकों में आप हजरात ह्यूमन चेन का प्रोग्राम मुनक्किद करें, ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनाए और इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत जगहों से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, राजा बाजार और दीगर इलाकों से, और ये एहतजाज पुरअमन होगा। हमारी लड़ाई हुकूमत के नापाक इरादों के साथ है। आम पब्लिक को, आम अवाम को हम इसमें किसी भी तरीके से परेशान में डालना नहीं चाहते हैं, लिहाजा रास्तों वगैरह को बंद न करके आप रास्तों के किनारे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं और कल के इस प्रोग्राम को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल से जो मुहिम शुरू कर रही है, इसमें आप हजरात शामिल हों। आप हजरात को मालूम है कि वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज 33 शेक्सपियर सरानी में जनाब इरफान शेर साहब के दौलत खाने पर बोर्ड के तर्जुमान जनाब कासिम रसूल इलियास साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई और यहाँ एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया को इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया गया। उन्हीं की क़यादत में ये ऐलान की गई कि आइंदा 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा इजलास और सभा किया जाएगा, जिसमें तमाम आइमा हजरात से गुजारिश की जा रही है कि कल जुमा के नमाज में और दीगर नमाजों में भी आप 26 अप्रैल के बारे में ऐलानात करें। और आइंदा 30 अप्रैल को जो बोर्ड का प्रोग्राम ये लिया गया है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग दुकान, फैक्ट्री, ऑफिसेस में बत्ती को गुल कर दें, यानी ब्लैकआउट करें। और उसी के साथ ये भी है कि जुमा के खिताब में आइमाए कराम वक्त के ताल्लुक से खुतबा में बताएं और कल जो 11 तारीख को जुमा है, 11 अप्रैल को मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों से निकलकर ह्यूमन चेन बनाए, यानी इंसानी जंजीर बनाकर हुकूमत को ये पैगाम दे कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और ये तमाम प्रोटेस्ट, तमाम धरने और जिस तरह के भी प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल में हमें नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। প্রিয় দেশবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনতা, সকলকে আমরা জানাই যে আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে বাংলার বহু সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বসে আমরা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যে কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে। আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আমরা একটা প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা আগামীকাল জুমার দিন থেকেই শুরু করেছি। জুমার নামাজের পরে যে সমস্ত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব মসজিদে ইলানের মাধ্যমে মসজিদের নামাজের পরে পরে যদি আমরা একটা করে মানববন্ধন করতে পারি, সেটাও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল, যাদের পক্ষে সম্ভব জুমার খুতবায়
অবশ্যই ওয়াকফ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি এবং এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবশ্যই জাতিকে বুঝাই এবং নামাজের পরপরই আমরা মানববন্ধনে সামিল হই। আর এক সপ্তাহ 18 তারিখ পর্যন্ত, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফ ডে আমরা প্রত্যেকদিন মানাবো। কোনো না কোনো প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেকদিন ছোটখাটো বড় যেমন পারবো আমরা নিতে থাকবো। তো সেই জন্য আর আগামী 30 এপ্রিল মানে অন্ধকার সমস্ত বাড়িতে রাত্রি 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত অন্ধকার করার একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সামিল হব। সেই জন্য আশা করছি সবাই মিলিতভাবে এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মনোবল না হারিয়ে শক্তি। আজকে এখানে 33 নম্বর থিয়েটার রোডে জনাব ইরফান শেখ সাহেবের ঘরে একটা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে একটা মিটিং হলো। সেই মিটিংয়ে অনেক কিছু আলোচনা হলো ওয়াকফ সম্বন্ধে। তো কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা এখানে সবাই বসে মিলে ঠিক করেছি। এতে পশ্চিমবাংলায় অনেক কমিউনিটি থেকে এবং তনজিম থেকে কনভেনাররা সব এসেছেন। এনারা যত আছেন সব জয়েন্ট কনভেনার আছেন। আমাকে কনভেনার করা হয়েছে। কনভেনার হিসাবে আমি বলছি কয়েকটা ঘোষণা। সব থেকে প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় সভা করতে যাচ্ছে। এটা হবে ব্রিগেডিয়ার গ্রাউন্ডে 26 তারিখে, 26 এপ্রিল শনিবার ইনশাল্লাহ একটা বড় প্রোগ্রাম মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে ওখানে হবে। একটা আরো ঘোষণা আমি করছি যে 30 তারিখে লাইট বন্ধ করো, আলো বন্ধ করো একটা প্রোগ্রাম হবে। সবাইকে আলো নামিয়ে দিতে হবে 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত তার টাইম দেওয়া হয়েছে, আধ ঘন্টার জন্য। এটা 30 তারিখে হবে, 30 এপ্রিল। আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা কলকাতার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা প্রেস কনফারেন্সও করব, কর্নার মিটিংও করব। কেননা এই পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে সচেতন অনেক কম লোক আছে যারা জানে না যে বোর্ডের কি কাজ আছে, বোর্ড কেন হয়েছে। তো আমাদের উপর যা আঘাত পড়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে, তো সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে যে এই ক্ষতি আমাদের হচ্ছে এই বিল আনতে। সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস জন্য কর্নার মিটিং করব বা অফিসে মিটিং করব। লোকের জন্য একটা এমন একটা ভাব আসুক যে আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক জানে না যে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে। এই সাধারণ মানুষকে এগুলো বোঝাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা সপ্তাহ আমরা করছি। আজ থেকে 11 তারিখ 11 তারিখ থেকে শুরু হবে 18 তারিখ পর্যন্ত একটা আমরা সপ্তাহ বানাচ্ছি। সেই সপ্তাহে আমরা এই কাজগুলো করব। কালকের জন্য আমি একটা সব মসজিদের ইমামকে আমি দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি যে ওনারা জুম্মার নামাজের আগে নিজের তকরিরে, নিজের ওয়াজের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেবেন যে আগামী 26 তারিখে পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় এখানে সভা করতে যাচ্ছে। আর আপনারা সবাইকে সেই সভায় আসতে হবে। জি, আমরা আর বাদ বাকি পরে অ্যানাউন্সমেন্ট করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি স্পোক পারসন দিল্লি থেকে এসেছিলেন,
তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলার সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণ হবে মোদী সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হজরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য, প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এই দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास साहब तशरीफ लाए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो नक्शा तैयार किया है एहतजाज का, उसके लिए मगरबी बंगाल में हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम को कन्वेनर बनाया गया है और दीगर कई अफराद जो है ज्वाइंट कन्वेनर हैं। ये ऐलान किया जा रहा है कि एक बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा, बड़ा कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 26 अप्रैल को ब्रिगेड मैदान में मुनक्किद होगा। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि 30 अप्रैल को बत्ती गुल करने का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग अपने इलाकों में बत्तियों को गुल कर देंगे, बंद कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से लेकर 18 तारीख तक, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक मुहिम, एक कैंपेन, एक हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। आइंदा कल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जुमा की नमाज में हमारे आइम्मा हजरात अपने बयानात में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों को अवेयर करें, 26 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान करें। साथ ही साथ नमाज के बाद अपने अपने इलाकों में आप हजरात ह्यूमन चेन का प्रोग्राम मुनक्किद करें, ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनाए और इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत जगहों से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, राजा बाजार और दीगर इलाकों से, और ये एहतजाज पुरअमन होगा। हमारी लड़ाई हुकूमत के नापाक इरादों के साथ है। आम पब्लिक को, आम अवाम को हम इसमें किसी भी तरीके से परेशान में डालना नहीं चाहते हैं, लिहाजा रास्तों वगैरह को बंद न करके आप रास्तों के किनारे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं और कल के इस प्रोग्राम को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल से जो मुहिम शुरू कर रही है, इसमें आप हजरात शामिल हों। आप हजरात को मालूम है कि वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज 33 शेक्सपियर सरानी में जनाब इरफान शेर साहब के दौलत खाने पर बोर्ड के तर्जुमान जनाब कासिम रसूल इलियास साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई और यहाँ एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया को इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया गया। उन्हीं की क़यादत में ये ऐलान की गई कि आइंदा 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा इजलास और सभा किया जाएगा, जिसमें तमाम आइमा हजरात से गुजारिश की जा रही है कि कल जुमा के नमाज में और दिगर नमाजों में भी आप 26 अप्रैल के बारे में ऐलानात करें। और आइंदा 30 अप्रैल को जो बोर्ड का प्रोग्राम ये लिया गया है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:30 बजे तक तमाम लोग दुकान, फैक्ट्री, ऑफिसेस में बत्ती को गुल कर दें, यानी ब्लैकआउट करें। और उसी के साथ ये भी है कि जुमा के खिताब में आइमाए कराम वक्फ के ताल्लुक से खुतबा में बताएं और कल
जो 11 तारीख को जुमा है, 11 अप्रैल को मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदों से निकलकर ह्यूमन चेन बनाए, यानी इंसानी जंजीर बनाकर हुकूमत को ये पैगाम दे कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और ये तमाम प्रोटेस्ट, तमाम धरने और जिस तरह के भी प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल में हमें नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দেশবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনতা, সকলকে আমরা জানাই যে আপনারা দেখেছেন আজকে আমরা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে বাংলার বহু সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বসে আমরা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যে কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে। আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আমরা একটা প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা আগামীকাল জুমার দিন থেকেই শুরু করেছি। জুমার নামাজের পরে যে সমস্ত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব মসজিদে ইলানের মাধ্যমে মসজিদের নামাজের পরে পরে যদি আমরা একটা করে মানববন্ধন করতে পারি, সেটাও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল, যাদের পক্ষে সম্ভব জুমার খুতবায় অবশ্যই ওয়াকফ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি এবং এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবশ্যই জাতিকে বুঝাই এবং নামাজের পরে আমরা মানববন্ধনে সামিল হই। আর এক সপ্তাহ 18 তারিখ পর্যন্ত, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফ ডে আমরা প্রত্যেকদিন মানাবো। কোনো না কোনো প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেকদিন ছোটখাটো বড় যেমন পারবো আমরা নিতে থাকবো। তো সেই জন্য আর আগামী 30শে এপ্রিল মানে অন্ধকার সমস্ত বাড়িতে রাত্রি 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত অন্ধকার করার একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সামিল হব। সেই জন্য আশা করছি সবাই মিলিতভাবে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মনোবল না হারিয়ে শক্তি। আজকে এখানে 33 নম্বর থিয়েটার রোডে জনাব ইরফান শেখ সাহেবের ঘরে একটা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে একটা মিটিং হলো। সেই মিটিংয়ে অনেক কিছু আলোচনা হলো ওয়াকফ সম্বন্ধে। তো কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা এখানে সবাই বসে মিলে ঠিক করেছি। এতে পশ্চিমবাংলায় অনেক কমিউনিটি থেকে এবং তনজিম থেকে কনভেনাররা সব এসেছেন। এনারা যত আছেন সব জয়েন্ট কনভেনার আছেন। আমাকে কনভেনার করা হয়েছে। কনভেনার হিসাবে আমি বলছি কয়েকটা ঘোষণা। সব থেকে প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটা বড় সভা করতে যাচ্ছে। এটা হবে ব্রিগেডিয়ার গ্রাউন্ডে 26 তারিখে, 26 এপ্রিল শনিবার ইনশাল্লাহ একটা বড় প্রোগ্রাম মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে ওখানে হবে। একটা আরো ঘোষণা আমি করছি যে 30 তারিখে লাইট বন্ধ করো, আলো বন্ধ করো একটা প্রোগ্রাম হবে। সবাইকে আলো নামিয়ে দিতে হবে 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত তার টাইম দেওয়া হয়েছে, আধ ঘন্টার জন্য। এটা 30 তারিখে হবে, 30 এপ্রিল। আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা কলকাতার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা প্রেস কনফারেন্সও করব, কর্নার মিটিংও করব। কেননা এই পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে সচেতন অনেক কম লোক আছে যারা জানে না যে বোর্ডের কি কাজ আছে, বোর্ড কেন হয়েছে। তো আমাদের উপর যা আঘাত পড়েছে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে, তো সাধারণ মানুষকে এইগুলো বোঝাতে হবে যে এই ক্ষতি আমাদের হচ্ছে এই বিল আনতে। সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস জন্য কর্নার মিটিং করব বা অফিসে মিটিং করব। এই লোকের জন্য একটা এমন একটা ভাব আসুক যে আমাদের সঙ্গে কি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক জানে না
যে এই ওয়াকাফ এমেন্ডমেন্ট থেকে আমাদের কি ক্ষতি হবে। জি, এই সাধারণ মানুষকে এগুলো বোঝাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এই জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা সপ্তাহ আমরা করছি, আজ থেকে 11 তারিখ 11 তারিখ থেকে শুরু হবে, 11 তারিখ থেকে শুরু হবে 18 তারিখ পর্যন্ত একটা আমরা সপ্তাহ বানাচ্ছি। সেই সপ্তাহে আমরা এই কাজগুলো করব। কালকের জন্য আমি একটা সব মসজিদের ইমামকে আমি দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি যে ওনারা জুম্মার নামাজের আগে নিজের তকরিরে, নিজের ওয়াজের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেবেন যে আগামী 26 তারিখে পার্সোনাল বোর্ড একটা বড় এখানে সভা করতে যাচ্ছে, আর আপনারা সবাইকে সেই সভায় আসতে হবে। জি, আমরা আর বাদ বাকি পরে এলাম করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি স্পোক পারসন দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তার উপস্থিতিতে কলকাতায় মিটিং হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 26শে এপ্রিল শনিবার কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারে হবে এবং পশ্চিমবাংলায় সমস্ত মুসলিম সংগঠন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করবেন, সকলেই বক্তব্যও রাখবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সর্বভারতীয় যারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তারাও এখানে উপস্থিত আসবেন। এটা সম্পূর্ণভাবে মোদী সরকার ওয়াকাফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে, সেই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছি। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখতে চাইছি যে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে 22শে এপ্রিল থেকে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 22শে এপ্রিল সমাবেশের পরে দেশের কলকাতার মতো বিভিন্ন বড় বড় শহরে এই সমাবেশ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার ভাইরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, হিম্মত নিয়ে তারা চাইছেন যে কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার যে কেন্দ্রীয় জমায়েত সেটা ব্রিগেডে করতে। হযরত মৌলানা কারি ফজলুর রহমান সাহেব, উনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য, প্রবীণ সদস্য, এবং আজকে ওনাকেই পশ্চিমবাংলার এই আন্দোলনের কনভেনার হিসাবে আমাদের ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা সবাই জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আছি। এ দায়িত্ব সবাই মিলে আমরা इंशाल्लाह पालन करब, हम होंगे कामयाब। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है।